ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wa intifa' wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah bi qurbihi wa thawabihi. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال حبيبنا محمد: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: التحذير من الغيبة والحذر كل الحذر من الغيبة، وهي أن تذكر إنسانا في حضرته أو غيبته بما يكرهه لو كان حاضرا تقصد بذلك تنكيسه، سواء حصل التفهيم بالنطق أو الإشارة أو الكتابة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. رواه ابن أبي الدنيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زاجته. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه الترمذي. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخله الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. وقال بعض العارفين أن الغيبة فاكهة الفقراء وضيافة الفساق وبساتين الملوك ومراتع النساء ومزابل الأتقياء. وعن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها، ثم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين،
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو أحد 6 أسباب. وقد نظم بعضهم ذلك فقال القدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أو بأنهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لازمه ذلك فإن لم يفعل عصى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Jamaah Majelis Burda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bersama berkumpul di malam Selasa ini yang saat ini kita berada di rumahnya akhina Abdur Rahim Ainur Rahim atau yang biasa kita panggil dengan Baban Aan. Mudah-mudahan ini perjumpaan burda bukan yang terakhir buat kita, insyaallah. Di pertemuan selanjutnya Allah mudahkan dan kita doakan orang tua kita Bapak Sahri yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau insyaallah. Yang bisa insyaallah terus membimbing kita yang muda-muda ini. Karena saya lihat yang tua-tua sudah banyak yang absen. Ada Pak Siri, oh iya tak ketinggalan. Kelihatan muda tapi Pak Siri. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah Majelis Burda yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan dengarkan beberapa nasihat penting dari Al-Habib Zain bin Sumit yang berkaitan dengan gosip. Adik-adik dengarkan, menggosip atau bahasa agamanya ghibah. Sudah jadi bahasa Indonesia ya, orang walaupun tidak diterjemahkan sudah paham. Ghibah tak boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap orang Islam, setiap orang Muslim itu atas orang Muslim yang lain itu haram untuk dicemarkan, untuk dialirkan darahnya. Haramun damuhu, darahnya kita sama Muslim nggak boleh melukai teman kita ya, karena darahnya itu haram untuk kita alirkan. Kalau Ka'bah itu haramnya cuma satu ya, Al-Haramain ya, Ka'bah itu haramnya satu. Tapi kalau orang Muslim kita ini itu haramnya 3. Haram darahnya untuk dialirkan, baik dibunuh ataupun dilukai. Haram juga hartanya diambil, dan juga haram juga harga dirinya dicemarkan. Harga dirinya dicemarkan haram, nggak boleh, dosa. Bahkan tadi disebut ya, orang yang nggak sempat tobat sebelum meninggal dari ghibah itu orang yang pertama masuk ke neraka. Coba bayangkan, sebelum orang kafir masuk neraka, orang Islam dulu Pak yang masuk neraka, yang tidak terobat daripada ghibah. Kalaupun sudah tobat, itu orang Islam yang terakhir masuk surga. Saking besarnya perbuatan dosa ghibah ini. Belum tobat, neraka masuk pertama kali. Sudah tobat, ya diterima, tapi tetap
dibersihkan lagi ya, baru masuk surga. Terakhir sudah orang surga masuk semua garis hitung, baru kelompok ahli ghibah masuk. Ya, intinya pokoknya setiap orang Islam pasti masuk surga, pasti itu. Mau ahli maksiat, mau pembunuh, mau penjudi, pemabuk, pokoknya kapi maksiat elakone, terus gak sempat tobat, pasti masuk surga, pasti. Cuma nyeper gelu ke neraka. Nah, nyeper ini kan bisa sebentar, bisa abid. Kalau sebentar, ya sebentarnya itu juga abid kalau ukuran waktu dunia. Karena itu ya, kita sering-sering bertobat ya. Paling tidak setiap hari kita sebelum tidur kita baca istighfar dulu, astagfirullah. Kita ingat dosa hari ini, tadi dosa apa saja saya? Saya dosa tadi bagi nyorne, saya dosa tadi bagi bohong, saya dosa tadi bagi lihat film porno. Itu diingat semua terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap hari ya. Diingat semuanya. Memang orang yang bagus itu orang yang selalu mengingat dosa. Ya. Tanda-tanda orang yang baik kata Nabi, orang yang selalu mengingat dosa. Kenapa? Orang kalau mengingat dosa itu dia pasti akan membuat dirinya semakin rendah hati. Dan orang itu tidak akan sempat membicarakan dosa orang lain. Kenapa? Dia selalu ingat dosa sendiri kok. Kenapa mau bicarakan dosa orang lain? Dan orang yang baik itu tandanya diantara juga yang lain adalah selalu melupakan kebaikannya kepada orang lain. Kalau berbuat baik dilupakan sama dia. Ini baju yang sampai kasih kemarin, Ustadz Manan, yang mana Beb? Saya kok lupa Beb ya. Itu orang baik tandanya. Bukan malah itu baju dari saya itu, kamu tidak terima kasih sama saya. Tandanya orang nggak baik gitu. Jadi orang baik itu tandanya kalau berbuat baik mudah melupakan, kalau berbuat buruk diingat-ingat terus. Nah kita sebagai orang lain, kalau ada orang berbuat baik sama kita, ingat-ingat terus kebaikan dia. Kalau dia berbuat buruk lupakan sudah. Namanya manusia, pasti ada salah, punya nafsu. Tanda orang baik suka mengingat-ingat dosa. Itu tanda orang baik. Iya kan? Ketika kita ingat ketika masa jahiliyah kita dulu, ya Allah, saya dulu suka begini, nangis kita terus. Apalagi di malam hari ya. Tahajud. Jangan tahanyun melulu, tahajud. Kemudian pernah ditanya, Abu Hurairah pernah, an Abi Hurairah, qala qila ya Rasulullah. Dikatakan wahai Rasulullah. Rasulullah ditanya tentang mal ghibah. Ghibah itu apa sih Rasulullah? Definisi ghibah. Ya. Apa sih definisi ghibah itu apa? Di ghibah itu adalah menyebutkannya kamu tentang saudaramu, tentang apa-apa yang enggak disenangi oleh dia. Saya menyebutkan saudara saya, konco saya, tetangga saya tentang kejelekannya dia. Dan kalau orang itu yang dengar, kalau orang yang kita sebutkan, yang saya sebutkan itu dengar, dia gak suka. Itulah ghibah namanya. Saya ngomongin kejelekan orang, lalu kalau dia dengar dia gak suka, itu namanya ghibah. Ada ya, ada pembicaraan yang kita bicarakan kejelekan orang, bukan kejelekan sebenarnya. Tanda, julukan, dia gak marah, iya. Seperti ya, habaib itu kan kalau umumnya kan namanya mereka kan kalau tidak Hasan, Husain, Muhammad, Ali, Muhammad ya, Alwi itu aja namanya. Sehingga kalau kita hanya nyebut nama itu orang nggak kenal. Tapi kalau sudah sampai bilang Ahmad burung, artinya ini orang kerjanya burung. Ini kan sebenarnya kan bukan menjelekan kejelekan. Cuman kalau orang nggak nyebut burung, tak enggak orang. Lakop, julukan. Nah, itu bukan ghibah namanya. Ya, kan penyair betul lagi. Di Banyuwangi itu namanya Hadi itu banyak. Habib itu namanya Hadi. Sebabnya ada Habib Wali di Banyuwangi, Habib Hadi. Sehingga banyak anak-anak yang lahir sama orang tuanya dinamakan Hadi. Banyak Hadi, ada Hadi Belontang, ada Hadi Ilur, ada Hadi Petis. Habib Kapi nih ke Hadi nih. Kalau kita kalau nyebut petis, sopan posang orang. Hadi yang mana? Hadi Sahab apa Hadi Muhdar apa Hadi Atos? Hadi Petis, oh Hadi Petis langsungnya. Dan orang yang kita bicarakan dia gak marah insya Allah, karena memang lakopnya dia. Mi pola bilen tujuan petis. Ya Allah Hadi Petis.
Jadi definisi ghibah itu adalah kita membicarakan kejelekan orang dan ketika orang itu dengar dia gak suka, itu namanya ghibah. Terus Abu Hurairah ini ngomong, oh bukan ya, ini Abu Hurairah menceritakan ada orang bertanya, iya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, gila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah. Ada orang bertanya, alhasil terus orang itu bertanya, ara'aita in kana fihi ma aqul, ya Rasul, kalau memang benar yang aku bicarakan memang itu kejelekan itu memang ada pada dirinya, memang ada, bukan aku buat-buat. Memang dia ini orang itu memang suka bohong. Kebohongan itu memang ada dalam dirinya. Apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqul faqad ikhtabta. Ya itulah kalau kau membicarakan apa yang ada dalam dirinya, memang itu benar dia suka bohong, itu namanya ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau tidak ada yang kau omongkan dalam dirinya, itu kau namanya berdusta, fitnah. Al fitnatu asyaddu. Yang kau bicarakan itu kejelekan dan itu benar kejelekan ada dalam dirinya, itu namanya ghibah. Kalau enggak ada kamu membicarakan kejelekan padahal orang itu enggak punya kejelekan yang kau bicarakan, itu namanya kau berbohong. Kau yang lebih parah lagi. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita bela diri, Dabib ongkun, pajat orang itu suka berbuat ini. Loh itulah ghibah namanya. Namun ada beberapa hal memang zahirnya seperti ghibah tapi tidak ghibah. Ya. Zahirnya memang membicarakan kejelekan orang tapi bukan untuk niat untuk mencemarkan nama baiknya, bukan. Tadi kan sebutkan di awal. Orang sesama muslim itu haram untuk mengalirkan darahnya, mengambil hartanya dan mencemari nama baiknya. Ya kan? Itu untuk umumnya. Tapi ada beberapa hal memang zahirnya seperti ghibah tapi tidak dinilai seperti ghibah. Ada beberapa hal, di antaranya orang yang ingin membuat orang lain tobat. Misalnya, saya punya teman datang sama Kiai Fulan, Pak Yai, tolong saya punya teman itu ahli maksiat, suka judi, tolong nasihati. Ini kan hakikatnya sedang menjadikan kejelekan orang kan, tapi tujuannya bukan untuk mencemarkan, untuk memperbaiki justru agar temannya ini ketika dinasihati sama Kiai agar semakin baik, bertobat dia. Boleh itu. Ada juga orang yang akan melamar anak putri tetangga kita, yang punya anak bapaknya nggak kenal calon mantunya karena orang luar pulau. Sedangkan kita tahu, kita pernah berkumpul dengan dia, tahu kita karakternya dia. Kita ngomong sama orang ini. Setelah yang minta ini keluar, terus tanya sama kita, gimana kamu katanya pernah kenal sama dia? Iya saya kenal. Gimana? Oh jangan, suka mencuri dia. Ini nggak apa-apa ini. Demi kebaikan anak putrinya agar gak dinikah sama orang yang gak baik. Jangan sampai diem saja. Jangan, gak boleh. Iya, sampaikan apa adanya, jangan ditambah-tambahi juga, jangan. Atau orang-orang yang memang berbuat maksiatnya secara terang-terangan. Dia sendiri gak malu perbuatan maksiatnya ditampakkan, maka gak apa-apa. Ada orang misalnya minum minuman keras di pinggir jalan gini, gak apa-apa kita ngomongin, dia sendiri gak malu kok. Kalau kita kan hanya membicarakan, dia sendiri malah menampakkan perbuatan maksiatnya. Itu gak apa-apa, namanya itu limudhirin fisqon. Jadi memang menampakkan kefasikannya, perbuatan salahnya memang dinampakkan. Gak apa-apa. Agar kita juga yang gak tahu agar menjauh dari dia. Cuma semarwah. Itu pemakai misalnya, jangan didekati. Itu suka ngalak di noreng, cuma semak. Boleh ya. Hak zahirnya seperti ghibah tapi tidak dianggap dosa karena bukan niat untuk mencemarkan. Satu sisi untuk mungkin memperbaiki dia karena untuk dinasihati oleh orang yang soleh, atau agar kita ini yang nggak kenal dia tahu sama dia sehingga menjauh. Ya, ada banyak diantaranya itu. Alhasil besarnya dosa ghibah tadi disebutkan di hadis ya yang saya baca tadi. Orang yang belum tobat dari ghibah keburu mati, maka dia orang yang pertama masuk ke neraka. Sebagaimana kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, maka sama yang mendengarkan juga gak boleh. Sampai gak ngomong, keng sampai norok lengki kasa, pada baik, kan sama saja.
Ya tidak? Loh, kalau sampean yang dengarkan pada keluar semua dari majelis itu, masa yang riba itu akan ngomong sendirian? Orang yang riba ini akan riba kalau ada yang mendengarkan kan. Kalau yang mendengarkan sudah pulang semua, masa dia ngomong sendiri? Kecuali dia ribahnya live lewat Instagram, lain lagi. Dan ingat ya, sampean juga nonton acara ribah di TV itu juga termasuk orang yang mendengarkan juga. Berarti sampean ikut dapat dosanya. Hati-hati. Sebab mereka ini, stasiun televisi ini, mereka punya alat untuk mengetahui berapa juta tontonan ini mereka yang apa? Berapa juta orang menonton acara mereka, itu punya alatnya mereka. Istilahnya ratingnya itu ada, mereka ada itu. Jadi mereka tahu, oh acara ini masih banyak ditonton oleh orang-orang, itu tahu. Artinya apa? Kalau kita ikut nonton, berarti kita ikut melestarikan acara itu. Nah, kalau umat Islam ini kompak, gak ada yang nonton acara cek dan dicek, gosip, kiss, apa lagi itu? Apa lagi? Hah? Silet, paku, gunting. Pokoknya kalau sampean juga ikut lihat, berarti sampean ikut mendapat dosa. Lu saya kan cuma nonton, iya sama. Kalau gak ada yang nonton, itu acara ditutup, semua stasiunnya ditutup. Kurang peminat, iklannya sedikit. Kenapa gak ada yang nonton? Jadi sampaikan sama ibu-ibunya ya, biasanya background binian sebanyak nonton. Kakak-kakak kita, adik-adik kita itu sampaikan. Ikut dapat dosa bahaya. Ya, sampaikan. Kalau perlu ini nanti suruh nonton nih. Ya, suruh nonton nih ibu-ibunya. Ini live di mana ini? Oh, direkam saja. Alhasil mari kita jaga, memang membicarakan kejelekan orang ini manis di lidah. Rasanya kita nih kalau ngomongkan orang gak cukup satu kampung, bahkan di luar negeri kita ngomongkan. Seakan-akan kita gak punya salah. Ingatlah, kalau kita punya mata melihat kejelekan orang lain pun juga punya mata melihat kejelekan kita. Kita juga punya nafsu, pasti kita berbuat salah. Hati-hati ya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau saking menjaganya, lidahnya dari berbuat, dari mengatakan yang gak baik. Sampai-sampai kalau ada orang hamil, itu beliau gak berani ngomong itu hamil, gak berani. Padahal kan gak mungkin orang laki hamil. Saking menjaganya lidahnya daripada membicarakan yang gak baik. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat ya. Amin. Kita lebih menjaga daripada semua anggota badan kita, khususnya lidah. Karena kata Nabi, paling banyaknya umatku masuk neraka karena dua. Di antara dua bibirnya dan dua pahanya, sama-sama tidak bertulang, tapi berbahaya. Iya. Di antara dua bibir apa nih? Lidah, tak ditolak. Di antara dua paha apa? Cucak rowo itu. Itu udah punya tulang juga itu. Tapi walaupun gak punya tulang, kalau masuk itu tancap itu. Gara-gara dua hal ini yang membuat umatku banyak masuk neraka. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi warḍa'ni al-masyayi